शुभ सकाळ बंधुगण जय जगन्नाथ ओडिया एक्सक्लूसिव चैनल को आपण को स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर मुख्य समाचार गुड़िक कौन रही। बढ़ुची युद्ध रुषियार भयंकर आक्रमण रे थरहर हेलाणी यूक्रेन सांघातिक कथा कहले पुटिन। समग्र विश्व को ध्वंस पाई केतोटी परमाणु बोमा आवश्यक उत्तर जानिले आपण निश्चय आश्चर्य होइजिवे। हार्दिक खेलिबेनी आजिर मैच टीम इंडिया प्लेइंग 11 रे बड़ परिवर्तन जानतु काहाकु मिलिबो सुजोग आ किए आउट रहिबो। एपटे डाक्तरंकर सख्त चेतावनी भारी भयंकर निपा भाइरस। बजेट 2026 मिडिल क्लास लोकन को मिली पारे आशा ठारू अधिका जानतु कौन हेबो सस्ता कौन हेबो महंगा। सामना को आसला अजित पवार विमान दुर्घटनार सीसीटीवी वीडियो शेष मुहूर्त कौन थिला। कोणार्क पर्यटक को ठकेई काजू पैकेट रे बिक्री होउची नकुलदाना। आसंतु नजर पकाइबा आजिर मुख्य समाचार कौन रही। माड़ी आसिला बरफ झड़ रचुची बड़ तांडव। एपर्यंत 38 जनकर मृत्यु लक्ष लक्ष घरे नाई विद्युत। अमेरिका रे प्रबल ठंडा एवं तुषारपात तांडव रचिछि। जनवरी 23 तारिख आरंभ होइतिबा एही शक्तिशाली शीतकालीन झड़टी 14टी राज्य रे अति कम रे 38 जनकर मृत्युर कारण होइछि। स्थानीय अधिकारी एवं गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार प्रबल तुषारपात बरफपात एवं 0 डिग्री तले तापमात्रा देशर मध्य एवं पूर्व भाग रे जीवन यात्रा को अचल कर दैछि। झड़ किपरि व्यापिला एवं यार प्रभाव कौन थिला आसंतु जानिबा। जनवरी 23 तारिख रे सृष्टि होइतबा झड़ सप्ताहांतर एक विस्तृत अंचल को व्यापी गला। बरफ आच्छादित रास्ता यातायात अंचल एवं हजार हजार विमान उड़ाण बातिल करने को बाध्य एवं विद्युत जोगाण बाधाप्राप्त होइतिला। जनवरी 26 तारिख सुधा तुषारपात ह्रास पाइथिला एवं यार एक प्रबल ठंडा छाड़ीथिला जहाँ जारी रहिबो बोली आशा करा जाउची। जनवरी 27 सुधा 5,50,000 रु अधिक घर एवं व्यवसाय रे विद्युत रहिथिला। न्यूयॉर्क सहर रे 10 जनकर मृत्यु होइछि। मेयर जोहरान मामादेनीकर अनुजाई जनवरी 26 तारिख रे तापमात्रा -13 डिग्री सेल्सियस को खसी जाइतिला जहाँ 8 वर्ष मध्य रे सबुठारु अधिक ठंडा दिन थिला। समस्त मृतकों शरीर बाहर मिलता किंतु सेमाने बासहीन कि नहीं ताहा स्पष्ट नहीं। मेयर कहिथिले जे किछि मृतक पूर्व आश्रयस्थली सहित संपर्क रखिथिले किंतु मृत्युर कारण एपर्यंत तदंताधीन रही अछि। फरसलप सहर वार्षिक बासहीन गणना युक्तराष्ट्र गृह एवं नगर उन्नयन विभाग द्वारा परिचालित। फेब्रुआरी आरंभ पर्यंत स्थगित रही। मेयरंकर स्पष्ट बार्ता अत्यधिक पाग कहार व्यक्तिगत विफलता नुहे आमर प्राथमिकता केवल परिसंख्यान संग्रह नुहे बरं लोक माननकु निरापद स्थान को आनिबा। संगठन जड़े कर्मचारी कहते आमे केबे भी काहाकु फेराई देउना जेतेबेले पाग खराब थाए लोक माने थंडार रक्षा पाइबा एठारु आसंती। ए झड़ जोगु मृत्युर कारण भिन्न भिन्न होई पारे। हाइपोथर्मिया बा अत्यधिक थंडा जोगु शरीर तापमात्रा कमी जिबा फल मृत्यु होई पारे एवं बरफ काढ़ा समय हृदघात हो पारे। थंडा एवं खसी पड़िया परिस्थिति सहित जनित दुर्घटना हो पारे। बरफ हृदय पड़ी कि 3 जन छोट पिलांकर मृत्यु घटी। टेक्सास ऑस्टिन रे जड़े व्यक्ति एक बंद पेट्रोल पंप रे आश्रय नेबाक चेष्टा करथिया समय हाइपोथर्मिया जोगु मृत्युवरण परिचंती। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर कौन रही। एपटे बढ़ुची युद्ध रुषियार भयंकर आक्रमण रे थरहर हेलाणी यूक्रेन सांघातिक कथा कहले पुटिन। रुषिया यूक्रेन भितर युद्ध परिस्थिति आहुरी भयंकर होगाकू लगी। लगातार रुषिया आक्रमण जारी रखी। एपरिक रुषिया ड्रोन जोगे यूक्रेन देश एक पैसेंजर ट्रेन को अटक रखी जहां नहीं यूक्रेन राष्ट्रपति सांघातिक बयान देइछंती। यूक्रेन तरफ मिलता सूचना अनुसार रुषिया लगातार यूक्रेन उपर भयानक आक्रमण करुच्ची। एपरिक यही देश यूक्रेन में चलुवा एक पैसेंजर ट्रेन रे ड्रोन आक्रमण कर निआं लगे अभियोग होइछि। जेलेनस्की रागरे यहाकू आतंकवाद कार्यकलाप कही तिरस्कार करिसेंती। कहुजाउछि कि युद्ध भितर दुई देश मध्य परिस्थिति सुधरिया बदल में बिगड़िया लगी। आक्रमण में 12 जनकर लोकंकर जीवन चली जाइछि। रूस आक्रमण एपरि एक समय होइछि जेतेबेले अमेरिकार मध्यस्थतार दुई पक्ष मध्य युद्ध समाप्त
କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହରରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଲେ କିପର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 39 ସପ୍ତାହର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ 2 ଝିଅ ରହିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଡଜନ ଆବାସିକ କୋଠା, ଏକ ଟ୍ରଚ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସହରର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ବିନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜାରୋରିଜିଆ ଏବଂ କାର୍ଭିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ 2ଟି ଗ୍ରାମ ଦଖଲ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗୁଆ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେନେଲେକ୍ସି ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମସ୍କୋ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ। ବିଶ୍ୱକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ମାନବ ଜାତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିଛି କି? ମଣିଷ କ'ଣ ଏକକାଳୀନ 7 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି? ତେବେ ଜାତିସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ 205ଟି ଦେଶ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 7 ବିଲିୟନ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ 510 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯାହାର 71% ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା କେବଳ ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭୂମିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। 1945 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିକଶିତ କରି ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଉଭୟ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ପରେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ 1949 ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିକଶିତ କରିଥିଲା। 1952 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନ, 1960 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ 1964 ମସିହାରେ ଚୀନ ଏହାର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ 9ଟି ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୁଲେଟିନ୍ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ପାଖରେ 5064ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ପାଖରେ 5044ଟି, ଚୀନ ପାଖରେ 500, ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ 290, ବ୍ରିଟେନ ପାଖରେ 225, ଭାରତ ପାଖରେ 172, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ 170, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ 90, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପାଖରେ 50ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ମୋଟ ବିଶ୍ୱରେ 12041ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମାତ୍ର 65ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରତ୍ୟେକର ହାରାହାରି 30ରୁ 40 କିଲୋଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର 7 ବିଲିୟନ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ବୋମା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ସମଗ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ 128,000 ପରମାଣୁ ବୋମା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକର ଖବର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖେଳିବେନି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଆଉଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ରହିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରମାଗତ 3ଟି ବିଜୟ ସହିତ ସିରିଜ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯିବ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟସ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ ବାହାରେ ରଖିବା। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଟି20 ସିରିଜ୍ର 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ଧାରା ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିପାରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ
ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବୁମରା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିପାରେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକକୁ ବାହାର ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବୁମରା ନୁହେଁ, ଏଥର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ହେଉଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା। ପ୍ରକୃତରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଟ 8 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତି ସାରିଛି ଏବଂ ବାକି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସବୁବେଳେ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦରେ ଥାନ୍ତି, ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏତେ ନିକଟରେ ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଖେଳାଏ ଏବଂ ସେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ହେବ। ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ? ଏହି ଉତ୍ତରରେ 3 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ପେସର, 3 ଜଣ ସ୍ପିନର ବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ, ଭାରି ଭୟଙ୍କର ନିପା ଭାଇରସ। କେରଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପ୍ରସୂତି ଏବଂ କଠୋର ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ନିପା ଭାଇରସ ବିରଳ ହେଲେ ବି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ବିଶେଷ ସଂକ୍ରାମିତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦୀପନାରାୟଣ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିପା ଭୂତାଣୁ ହେଉଛି ଏକ RNA ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି ମନେକରି ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା କରିଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ରୋଗ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଇ ଏସେନୋସେଫାଲାଇଟିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରୋଗୀ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ନିପାକୁ ବିଶେଷ ବିପଜ୍ଜନକ କରାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଗୁରୁତର ସ୍ନାୟୁଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଏହି ଭୂତାଣୁରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁହାର 50ରୁ 75% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ରୋଗକୁ 2ଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ରହିଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ଦେଖାଯାଏ। ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନ, କୋମା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିପା ଏକ ଜୁନୋଟିକ୍ ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଫଳଖିଆ ବାଦୁଡ଼ି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଘୁଷୁରୀ ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଅଲଗା ରଖିବା ଏବଂ କୋଠର ସଂକ୍ରମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ N95 ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ଗାଉନ୍ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂତାଣୁର ଗମ୍ଭୀରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ମୁଖାର୍ଜୀ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ହାତଗଣତି ମାମଲା ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ବଜେଟ୍ 2026 ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକା। କ'ଣ ହେବ ଶସ୍ତା, କ'ଣ ହେବ ମହଙ୍ଗା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ 2026 ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନିକଟ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। କରଦାତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ଛାଡ଼, ସହଜ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବିନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବି ହେଉଛି। ବଜେଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଶା ଏବଂ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ 2026 ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେବ, କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ,
ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଜେଟରେ କ'ଣ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୋବାଇଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଶସ୍ତା ଘର, ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପକରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ଲକ୍ସରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଉଦାହରଣ ବିଦେଶୀ ଘଡ଼ି, ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍, ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ, ଜୋତା ଆଦି ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବଢ଼ିପାରେ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଏହାପରେ ରହିଛି ତମାଖୁ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍, ଯାହା ଉପରେ NCCD ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଦେଶୀ କସ୍ମେଟିକ୍ସ, ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଏହାପରେ ରହିଛି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ 12 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସୀମା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍ 75ରୁ ବଢ଼ି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନେ 75,000ରୁ ବଢ଼ି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ 2026ରେ ସରକାର ଭାରତରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶସ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେଭିଂ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନକଳ ଦାନା। କୋଣାର୍କ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ୟାକେଟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କାଜୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ନକଳ ଦାନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ଚୁପ୍ ହେଇ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ନକଳ ଦାନା ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାଜୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ବୁଧବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ବୁଲା ବେପାରୀମାନେ ଲୋଭନୀୟ ଜରି ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ନକୁଳ ଦାନା, ପୋକରା କାଜୁ ରଖି କିଲୋ ପ୍ରତି 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିବାରୁ ଭିତରେ ନକୁଳ ଦାନା ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ନାମକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫୁଟେଜ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନଟି ଖସି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ସମେତ ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟର ଭାଇରାଲ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ର ସମୟ 8:46 ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାର VTSSK ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ସହିତ ଏକ ଚାର୍ଟର ବିମାନରେ ବାରାମତୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖାଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତକ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି କ୍ରାସ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ କଳା ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ ଆକାଶକୁ ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଏକ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ଫାଇଲ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବାରାମତୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ମୃତଦେହ ବାରାମତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମର୍ଥକମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହଁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କମିବ ଦରମା। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏବେ କେଉଁଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ।
ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅର୍ଥକୋଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅନେକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଦେଶରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଶରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦରମାକୁ ନେଇ କିଛି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର PPF ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଦରମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଏବଂ PPF ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କମ୍ ଦରମା ଆସିପାରେ। ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ବିଲ୍। ଏ ବିଲ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦରମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ବେତନ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୂଳ ବେତନ ସମୁଦାୟ ବେତନର 50% ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ PPF ବଢ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପୁଣି ନାଲି ଆଖି, କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିଗଲେଣି ଆମେରିକା ନୌସେନା, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଟାରିଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କର ଅପହରଣ ନେଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏକ ବିଶାଳ ନୌସେନା ବାହିନୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଇରାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏ ନୌବାହିନୀର ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶାଳକ ଜାହାଜ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ନୌବାହିନୀଟି ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନୌବାହିନୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ପରି ଏହି ନୌବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତି ଏବଂ ବଳ ସହିତ ନିଜର ମିଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବ, ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଯାହା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଇରାନକୁ କହିଥିଲି ଡିଲ୍ କରିଦିଅ, ହେଲେ ସେ ଏଭଳି କଲେ ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ ମିଡନାଇଟ୍ ହ୍ୟାମର, ଯାହାଫଳରେ ଇରାନକୁ ଭାରି ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଆକ୍ରମଣ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ହେବ। ଏଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବାକୁ ଦିଅନି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଅପରେସନ୍ ମିଡନାଇଟ୍ ହ୍ୟାମରକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 25 ମିନିଟରେ ଇରାନର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ଇରାନର ଫର୍ଡ, ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସ୍ପାହାନ ସ୍ଥିତ 3ଟି ପରମାଣୁ ଆଡ୍ଡା ଉପରକୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 7ଟି ସ୍ଲିଥ୍ B-2 ବମ୍ବର୍ସରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 12ଟି ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟତା ସାମରିକ ମିଶନରେ 125ରୁ ଅଧିକ ବିମାନରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଖାସ୍ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। धन्यवाद। आपण देखुछंती ओडिया न्यूज एक्सक्लूसिव।